إلى حضرة نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك وإياك نعبد نستعين وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الله الصمد الصمد لم يلد لم ولم يلد يولد ولم ولم يولد يكن ولم له يكن له كفوا كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الله الصمد الصمد لم لم يلد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من خلق شر ما من خلق شر ما ومن خلق شر ومن شر غاسق إذا غاسق وقب إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في النفاثات العقد في ومن العقد شر ومن حاسد شر إذا حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الرحمن الله الرحيم. الرحمن الرحيم. قل أعوذ قل برب أعوذ برب الناس الناس ملك الناس إله الناس من شر من شر الوسواس الوسواس الخناس الذي الخناس يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أوصل اللهم صواب ما قرأناه وما صليناه إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تجعلنا روضته وأولنا روض المورود. اللهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وإلى حضرة آله وأهل بيته أجمعين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم وإلى حضرة أصحاب البدريين والورديين والحمدقيين وبقية الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة آله وأهل بيته وأصحاب رسول الله كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى وإلى حضرة جميع أهل الخير والصلاح كلهم أجمعين. آمين. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ബാങ്ക് ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് ദുആ കഴിഞ്ഞോ? ദുആ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നോണ്ട് നിർത്തിയതായിരുന്നു. ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ.
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرة جميع أولي الخير والصلاح كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وحماياتهم وبركاتهم في كل وقت وحين. اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بحقوقهم وبجاههم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا واقض هوائجنا واشف أمراضنا وارحم موتانا فرج همومنا واكشف همومنا وانصرنا على أعدائنا يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا. اللهم وخصوصا بارك لنا في اجتماعنا هذا وفي حفلتنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وإلى حضرة أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع أقربائنا الموتى كلهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اعل درجاتنا ودرجاتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാ വ ആലി കുല്ലി വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഉബൈദുല്ലാ സഖാഫി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് അല്പസമയത്തിനകം എത്തിച്ചേരുന്ന സർവാദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ, പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മെംസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫാമിലി മീറ്റിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ധാരാളം രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ചില രക്ഷിതാക്കൾ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ചെറിയ മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നടന്നു വരാറുള്ള നമ്മുടെ മവദ്ദ എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന പഠനവേദിയിൽ 200ഓളം രക്ഷിതാക്കൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ പോലും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. എല്ലാവരും വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. കുറേ പേർ യൂട്യൂബ് കാണുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മർക്കസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ
നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലി ഒരുപാട് വിഭാഗം ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയുടെ ഒരു മീറ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മർക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ MGS തന്നെ വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള സന്തോഷം അവരെ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും മർക്കസ് എല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മീറ്റ്, ആ മീറ്റിങ്ങിൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മഹത്വങ്ങൾ അയവിറക്കുകയും ആ ഹബീബിനോടുള്ള സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അവിടുത്തെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ഒരു മീറ്റ് എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയവരുണ്ട്, ഇനിയും എത്തിച്ചേരാനുള്ളവരുണ്ട്. യൂട്യൂബിലൂടെ ഇത് വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുമാണ്. നമ്മുടെ മീലാദിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ മഹബ്ബ ടോക്ക് നടന്നിരുന്നു. മസ്ഊദ് സഖാഫി ഗൂഡല്ലൂരിൻ്റെ വളരെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന വളരെ പഠനാർഹമായ ക്ലാസ് ഇന്നലെ നടന്നിരുന്നു. ആ ക്ലാസ് സൂമിൽ അതുപോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ചില ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം കാരണമായി അത് രക്ഷിതാക്കളിലേക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ നൽകാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതിൽ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷമാപണം നടത്തുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നലെ നടന്ന പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഫയൽ, പേരോട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഗഹനമായ ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണം, ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ മഹബ്ബ പരിപാടിയുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണം ശരിക്ക് തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കേൾക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ശനിയാഴ്ച നടന്ന മീലാദ് മൗലിദ് സദസ്സിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലുള്ള സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഉസ്താദുമാരെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മൗലിദ് പാരായണം നടത്തുകയും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാം ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫാമിലി മീറ്റും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മീലാദ് ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളായിരുന്നു നാം നടത്തിയിരുന്നത്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളും വളരെ മനോഹരമായി സംവിധാനിച്ച പരിപാടികളും വേദികളുമെല്ലാം ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ, ഈ ഒരു അതിസങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ പരിപാടികളും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിചാരിതമായി അപ്രതീക്ഷിതമായി നിലച്ചുപോയ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളതൊക്കെ വളരെ വേദനയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയാസകരമായ ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഈ ഒരു ദുരിതം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷമ സന്ധിയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമുക്ക്
നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്, ആ ഷെയ്ഖുനായുടെ സാന്നിധ്യമാണ്, അതുപോലെ നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളാണ്. നമ്മുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി മീറ്റ് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുവന്ദ്യരായ മർക്കസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ജനറൽ മാനേജർ സി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. ഉസ്താദ് എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മർക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ ചീഫ് കോർഡിനേറ്ററും മർക്കസ് അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറുമായ ബഹുവന്ദ്യരായ ഉബൈദുള്ള സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. വളരെ ആദരപൂർവം ഈ മെംസ് ഫാമിലി മീലാദ് മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ ഫാമിലി മീറ്റിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുവന്ദ്യരായ ഷെയ്ഖുന നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, മെംസിലെ രക്ഷിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു സാമീപ്യം നൽകുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിലേക്ക് ഉസ്താദ് അവറുകൾ വരും. വളരെ ആദരപൂർവം ഷെയ്ഖുനായെ ഈ മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീലാദ് മെസ്സേജ് നൽകുന്നത് മർക്കസ് PRO ഹെഡായ മർസൂഖ് സയദി ഉസ്താദ് അവറുകളാണ്. വളരെ ആദരപൂർവം ഈ ഫാമിലി മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ ആശംസാ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കരുത്തനായ പ്രിൻസിപ്പൽ റംസി മുഹമ്മദ് സർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മെംസ് PTA വളരെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രസിഡന്റ് ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുകയും ഇതിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ നിലക്കും അഹോരാത്രം പരിശ്രമിക്കുന്ന വളരെ നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പരിപാടിയിലുണ്ട്. അതുപോലെ മെംസിനെ വളരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും മെംസിൻ്റെ ഓരോ മുന്നേറ്റത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന PTA കരുത്തരായ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, ബഹുമാന്യരായ ഉമർ മാസ്റ്റർ, മജീദ് മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ മുസ്തഫ സഫീന, അതുപോലെ സുലൈമാൻ സാഹിബ്, അതേപോലെ CV മുഹമ്മദ് ഹാജി തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി സാഹിബ് ഈ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട്. വളരെ ആദരപൂർവം എല്ലാ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ കലാം സിദ്ദീഖി, MGS മോറൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ സംസാരിക്കും. അതേപോലെ ഈ മഹത്തായ ഫാമിലി മീറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നല്ലവരായ രക്ഷിതാക്കൾ, മെംസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന, ഏത് പരിപാടിയിലും വളരെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും ആഴ്ചയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മവദ്ദ പഠന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിലുണ്ട്. എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഫാമിലി മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കുറഞ്ഞ പേർക്ക് ഇതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരും കൂടി എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുവന്ദ്യരായ ഉബൈദ് ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉബൈദ് ഉസ്താദ്.
ഉബൈദ് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിലുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. ബഹുമാന്യരായ മെംസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളെ, അധ്യാപികമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന വേദികൾ ലോകം മുഴുവനും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് മർക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മീലാദ് പ്രോഗ്രാം മെംസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ നടന്നു വരാനുള്ള മീലാദ് ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ഫാമിലി മീറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഈ വേദിയിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മർക്കസിന്റെ ജീവനാഡിയും മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ നിഷേധ്യനായ അമരക്കാരനുമായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നമ്മളോട് സംവദിക്കും. ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുന്ന് അനുസ്മരിക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ഒരു മൂല്യം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും നന്മയെ വളർത്താനും മനുഷ്യത്വത്തെ നശിച്ചു പോവാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപിത ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മത സാംസ്കാരിക നേതാക്കളെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചുമെല്ലാം നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോ സന്ദർഭം വരുമ്പോഴും നാം അത് നിർവഹിക്കാറുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 15 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയാനും അനുസ്മരിക്കാനും രാജ്യത്തോടുള്ള ആത്മബന്ധം പുതുക്കാനുമാണ്. മഹാത്മജിയെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നാം ഗാന്ധിജിയെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ചാച്ചാജി ദിനത്തിൽ നാം നെഹ്റുവിനെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത സ്നേഹവും രാജ്യത്തിന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന മാർഗദർശനവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിലൂടെ നാം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഓരോ സമയം വരുമ്പോഴും നാം സമയോചിതമായി കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. മർക്കസിന്റെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കൃത്യമായി ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ, എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നാം ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന, ലോകം മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കുന്ന, ലോകത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള മുഴുവൻ അവിടത്തെ കുറിച്ച് അനുസ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹാനായ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ
തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം അത് തീർത്തും മനുഷ്യരാശിയുടെ വിജയത്തിനും മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്കും സത്യത്തിന്റെ സംസ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് അവിടുന്ന് ഈ സന്ദേശം ലോകത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സന്ദേശത്തെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൂടെ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള വേദിയാണ് ഈ വേദി എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരായ ശൈഖുന ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ. അവിടുത്തെ ആ തണലിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ ദീർഘകാലം നയിക്കാനും ദീർഘകാലം നമുക്ക് ദീനിന് സേവനം ചെയ്യാനും എല്ലാമുള്ള കഴിവും തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യരായ ശൈഖുന ഉസ്താദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇല്ല, അർഷദാദക്ക് പനിയായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിലേക്ക് വരും. വളരെ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും അവരോടുള്ള സ്നേഹം കാരണമായിട്ടാണ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇതിൽ കയറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രശ്നം പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് എന്തോ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരും ഇതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ആഴ്ചയിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പോലും 200ഓളം പാരൻസ് കയറാറുണ്ട്. ഏതായാലും എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വിടുന്നതാണ്. ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തും. വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഷെഫനയുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. ആഷിഖ് സഖാഫി, ഷെഫനയുടെ മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലാഹു റബ്ബി ആരുല്ലേ.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الحمد لله. റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തെ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള ആഹ്ലാദത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ മർക്കസ് അതിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നബിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവില്ല. നാം എത്ര പരിചയപ്പെടുത്തിയാലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തീർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ മബ്ലഗുൽ ഇൽമി ഫീഹി അന്നഹു ബശറുൻ വഅന്നഹു ഖൈറു ഖൽഖില്ലാഹി കുല്ലിഹിം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എത്രയോ അധികം മദ്ഹ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം പറയുന്നത് നബിതങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരിൽ വെച്ചും ഉന്നതമായ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര പറയാനേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇമാം ബൂസിരിയെ പോലുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വഭാവം, അവിടുത്തെ ജീവിത രീതി, അവിടുത്തെ ശൈലി, അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ, വെള്ളം കുടിക്കൽ, വസ്ത്രം ധരിക്കൽ, ഭാര്യമാരോടുള്ള ബന്ധം, ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അത് പഠിച്ചാൽ, അത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ ലോകത്ത് പിന്നെ ഒരു ഫിത്നയും ഫസാദും ഉണ്ടാവില്ല. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയുക, പുഞ്ചിരിക്കുക, അത് വലിയൊരു ഇബാദത്താണ്. ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭീമം പോലെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം. അതുപോലെ നല്ല മയമായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കണം. കടുപ്പമുള്ള വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്രകാരം അയൽവാസികളെ ബഹുമാനിക്കണം, വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം, ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം. ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. ആ പഠിപ്പിച്ച മാതൃക നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കണമല്ലോ. അത് പഠിക്കലും പഠിപ്പിക്കലും അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ മദ്ഹുകൾ, പ്രകീർത്തനങ്ങൾ, പ്രശംസകൾ, അത് പാടിപ്പുകഴ്ത്തലും ആണ് നമ്മുടെ ഈ നബിദിനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാം ഒരാളെ പ്രിയം വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണം പറയുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമാണ്. ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ദോഷം പറയുന്നത് നാം ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. അതാണല്ലോ. എന്നാൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ എണ്ണി പറഞ്ഞ നേതാക്കളെ പോലെയല്ല. അവരൊക്കെ ഭൗതിക നേതാക്കളാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് വലിയ പേരും പ്രശസ്തിയും സ്ഥാനവും ഉണ്ടായവർ മാത്രമാണ്. എങ്കിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അഖില ലോക നേതാവാണ്, ലോകൈക നേതാവാണ്. ദുനിയാവിൻ്റെയും ആഖിറത്തിൻ്റെയും പരലോകത്തിൻ്റെയും എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നേതാവായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തആല അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നാം അതിനേക്കാളെല്ലാം
ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ സ്വഭാവം, അവിടുത്തെ ധർമ്മം, ഇതെല്ലാം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും സഹോദരികളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ കെയർ ഓഫിലാണല്ലോ ഇന്നും നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ആ കുട്ടികളെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത് തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല ഈ കോവിഡ് രോഗം എടുത്തു കളയട്ടെ, അല്ലാഹു തആല ഇല്ലാതാക്കി തരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നാൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതേ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നാം പഠനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നല്ല പോലെ നോക്കി അവരെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ സ്വാഭാവികമായും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഓൺലൈനിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനെല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവണം. ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എപ്പോഴും നല്ല കുട്ടികളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കാൻ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. അന്ത ഉമ്മുൻ അം അബു മാ റഅയ്നാ ഫീഹിമാ മിസ്ല ഹുസ്നിക യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി. തങ്ങൾ ഉമ്മയാണോ തങ്ങൾ വാപ്പയാണോ? അല്ല, ആ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ കൃപ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൃപ ചെയ്യുന്നവരല്ല. അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ഇരട്ടി കൃപ ചെയ്യുന്നവരും അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മവാപ്പയേക്കാൾ ഉമ്മത്തിനോട് സ്നേഹമുള്ളവരും ആണ്. റസൂലുള്ളാഹിനെ പോലെ മറ്റൊരാളെ നാം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് തങ്ങളെ നാം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അവിടുത്തെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അവിടുത്തെ മൗലിദ് നിങ്ങളെ വീടുകളിലെല്ലാം നടത്തണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ സ്കൂള് അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. സ്കൂളിൽ നല്ല പോലെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാക്കി ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന കുട്ടികളാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു അവരെയും നമ്മളെയും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് വആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. വളരെ അധികം സന്തോഷം ഉസ്താദ്. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കിടയിലും തിരക്കുകൾക്കിടയിലും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെയുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും മീറ്റിങ്ങുകളും സമ്മേളനങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര മീറ്റിങ്ങുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ കാരന്തൂർ മെംസിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ദുആ ചെയ്തതോടുകൂടി എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും ഉസ്താദ് അവർക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ദീർഘായുസ്സുള്ള ആഫിയത്ത് അല്ലാഹു തആല ആ തണല് നമുക്ക് നീട്ടിത്തരട്ടെ. നല്ല ആഫിയത്തുള്ള സിഹത്ത് ഉസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉസ്താദിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. അത് നേരത്തെ മൈക്കോൺ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചത്. ഉബൈദ് ഉസ്താദ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ മീലാദ് മെസ്സേജ് നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മോട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മർസൂഖ് സയദി ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അൽഫായിസീന ബിറളില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. സമാദരണീയരായ ശൈഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ, വേദിയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, അധ്യാപകർ, എല്ലാ വർഷവും വർണ്ണശബളമായ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ നിലയിൽ മീലാദ് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന മെംസ് ക്യാമ്പസിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ
സൂം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. പതിവുകൾ തെറ്റിക്കാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിലെ അതിപ്രശസ്തരായ പണ്ഡിത പ്രഭാഷകരെ കൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തി മാതൃക കാണിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെംസിന്റെ അധ്യാപക നേതൃത്വം. അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മർക്കസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്കൂൾ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും ഫാമിലി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മീലാദ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന വ്യക്തികളെ ചേർത്തു നിർത്തുന്നതാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം. കുടുംബപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാമൂഹികമായ അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സ്നേഹസ്വരൂപം തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന മക്കളും ഭാര്യയും വാപ്പയും ഉമ്മയും വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന ബോധം കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകും. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭീകരതയിലോ അക്രമത്തിലോ മയക്കുമരുന്നിലോ അരാജകത്വത്തിലോ പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതേ സമയത്ത് മുകളിൽ ആകാശമാണ് താഴെ ഭൂമിയാണ് എന്ന നിലയിൽ ലക്കും ലഗാനുമില്ലാതെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീമിന് സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭാഗമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുക. ചാവേറുകളായാലും മറ്റു അതിക്രമകാരികളായാലും അവരുടെയെല്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കുടുംബപരമായ തകർച്ച ഒരു കാരണമാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ലേ? മൈക്കൊക്കെ ഓണാണ്. എന്തോ മൊത്തത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ആ, അപ്പോൾ കണ്ണിന് കുളിർമയാണ് മക്കള്, ജീവിതത്തിന് സാന്ത്വനമാണ് ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും, അഭയമാണ് മാതാപിതാക്കൾ. ഈ ഒരു ബോധമാണ് തലമുറയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ COVID-19 ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്തംഭനാവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാകാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രാത്രി 11 മണി കഴിഞ്ഞാലും വീടണയാൻ വിഷമിച്ചിരുന്നവർ, ഏത് ടൈമിലും ഡ്രൈവിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വരെ ഇപ്പോൾ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വീട്ടിലെത്തി വീടണയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മക്കളുടെ പഠനകാര്യത്തിലും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഇടപെടാനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതൃക നേരത്തെ ശൈഖുന AP ഉസ്താദ് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ നേതാവോ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവം കൊണ്ട് മാത്രം അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവോ അല്ല. സകലമാന മേഖലകളിലും ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വം കാണിച്ചു തന്ന മുത്തുനബിയാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻത ലഹും, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അവരോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. സൗമ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിന് കരുണയുള്ള ഹൃദയമാണ് വേണ്ടത്. കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് അത് ലഭിക്കേണ്ടത്. സർവ്വലോകത്തിന്റെയും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികളായ നാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടും നമ്മുടെ മക്കളോടും നമ്മുടെ അയൽവാസികളോടും സഹജീവികളോടും കരുണ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം. മൃഗങ്ങളെ പോലും അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യത്തോടെ വേണം വീക്ഷിക്കുവാനും ഇടപെടാനും എന്നു പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധമായ ആശയത്തിന്റെ വക്താവാണ് സയ്യിദുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വലൗ കുൻത ഫല്ലൻ ഗലീദൽ ഖൽബി ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക്. നിങ്ങൾ പരുഷമായ നിലയിൽ ഗൗരവമുള്ള നിലയിലാണ് ആ കുടുംബങ്ങളോടും ആളുകളോടും സമൂഹത്തോടും ഇടപഴകുന്നതെങ്കിൽ
അവരെല്ലാവരും തങ്ങളെയും വിട്ട് അകന്നു പോകുമായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബ മുത്തുനബിയുടെ സാമീപ്യം എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ സഹവസിക്കുവാനും മുത്തുനബിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാനും വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യം കാണിച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആ സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുത്തിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ആയത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നാം വായിച്ചു നോക്കുക. വലൗ കുന്ത ഫല്ലൻ ഗലീദൽ ഖൽബി, ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് പറയാൻ, നിങ്ങൾ ഹൃദയം കാഠിന്യമുള്ള നിലയിലാണ് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പരുഷമായ നിലയിലാണ് കുടുംബത്തിൽ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ, ലം ഫദ്ദു മിൻ ഹൗലിക്, നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെയും വിട്ട് അകന്നു കളയും. വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും വിശ്വാസമില്ലാത്ത മക്കളാകും. വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും സങ്കടങ്ങൾ പറയാൻ പേടിയുള്ള മക്കളാകും. അങ്ങനെ അന്തർമുഖികളായി കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമം രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തിരിയാതെ പോകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ആ കുട്ടികൾ നല്ല മേനി നടിക്കുന്നുണ്ടാകും, തൊപ്പിയിടുന്നുണ്ടാകും, തട്ടം കെട്ടുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല, ഖുർആൻ ഓതുകയും ചെയ്യില്ല, മോശമായ കൂട്ടുകെട്ടിനെയാണ് അവർ ആശ്രയിക്കുക. അതേ സമയത്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ സലാം പറയണം, സലാം പറഞ്ഞു കയറണം, കുട്ടികളുടെ കൈ പിടിക്കണം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കണം, ആലിംഗനം ചെയ്യണം, അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കണം, അവരുടെ കൂടെ കളിക്കണം. സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വരെ ഹസൻ ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ എന്ന പേരക്കുട്ടികളെ തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേലെ ഇരുത്തി ആന കളിക്കും പോലെ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ അത്രമാത്രം വളരെ നല്ല നിലയിൽ ഇടപെടാൻ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളോട് ചിരിയും പുഞ്ചിരിയും സ്നേഹവും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകും. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് പ്രേമത്തിന്റെ വലയിലും മയക്കുമരുന്നിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടിലും പെട്ടുപോകുന്നത്. എന്തു തെറ്റ് ചെയ്താലും മക്കൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വാപ്പാനോട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം, വാപ്പ ഞാൻ ഇന്നൊരാളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ടർ എന്നോട് പ്രേമത്തിലായി പോയിട്ടുണ്ട്, ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഞാനുമായി മോശമായി സംസാരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ആ മെസ്സേജിന് റോങ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു പോയി. ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ നമ്മളോട് ഓപ്പണായി പറയുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു ഓപ്പൺ ടേബിൾ ടോക്കിന് വീടുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഫഅഫു അൻഹും, ആ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുക്കുക. മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യമാർക്ക്, കുട്ടികളുടെ ഉമ്മാക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കാണണം, ഉപ്പാനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ കാണണം. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് മാപ്പ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കോടതിയാണ് വീട് എന്നും എനിക്ക് എന്തും എന്റെ വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പറയാം എന്നുള്ളിടത്തേക്ക് എത്തിയാൽ തെറ്റു ചെയ്ത കുട്ടികളായാലും അണച്ചു കൂട്ടണം. ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ മകൻ എത്രമാത്രം തെറ്റ് ചെയ്തു. 1000 വർഷം ജീവിച്ച ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്താണ് മക്കൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുവരെ ഉപദേശം തന്നെയായിരുന്നു. യാ ബുനയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിച്ചതാണ് ഖുർആൻ എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊന്നു മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപദേശിക്കണമെന്നാണ്. പൊന്നു മോളെ എന്ന് വിളിക്കണം. ചെറിയ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചുംബിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ 15 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടികൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു വന്നാൽ ആലിംഗനം ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇനി അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടു വന്നാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫഅഫു അൻഹും, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. സാരമില്ലട മോനെ, ഒരു തവണയല്ലേ, അത് വാപ്പച്ച് ശരിയാക്കി തരാം, അത് ഉമ്മ വാപ്പാനോട് സംസാരിച്ച് ശരിയാക്കി തരാം, മോള് പേടിക്കേണ്ടതില്ല. എങ്ങനെ അഫ്വ് ചെയ്യണം? അഫ്വ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു കൊടുക്കലും അഫ്വ് ചെയ്യലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം ചെയ്തത് മനസ്സിൽ വെച്ച് മാപ്പ് കൊടുക്കലാണ്. അഫ്വ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുറ്റത്തിനെ തന്നെ മദർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. ഇനി അത് റീകവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ആ നിലയിൽ മക്കൾക്ക് അഫ്വ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കണം. അങ്ങനെ അഫ്വ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, വസ്തഗ്ഫിർ ലഹും, അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടണം. ഒരു കുട്ടി എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നേരെയാവുന്നില്ല എന്നാണ് വിചാരമെങ്കിൽ പാതിരാക്ക് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന വാപ്പ ആ കുട്ടി കേൾക്കേ ദുആ ചെയ്യണം. വാപ്പ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയും കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഒച്ചത്തിൽ പൊറുക്കലിനെ തേടണം അള്ളാഹുവിനോട്.
വാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടിയാൽ ആ കുട്ടികൾ സൽസ്വഭാവികളാകാൻ വേറൊരാവശ്യം ഇല്ല. അതേ സമയത്ത് തെറ്റുകാരായ കുട്ടികൾ തന്നെ വീട്ടിൽ വരുന്നില്ല, എപ്പോഴും പ്രശ്നക്കാർ തന്നെ. എന്നാൽ തന്നെ ആ കുട്ടികളോട് വശാവിറുഹും ഫിൽ അംർ, ചില കാര്യങ്ങളിൽ മുശാവറ ചെയ്യണം. ഉദാഹരണം, പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും പരാജിതനാണ്, എന്തു പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കാത്തവനാണ്, സ്വബിഹി നിസ്കരിക്കാത്ത കുട്ടിയാണ്, ആയിക്കോട്ടെ, ഇന്ന് അവനെ നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാക്കിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം. ആ തീരുമാനം എങ്ങനെ? ഇന്ന് കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. അപ്പൊ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, മോനെ ഇന്ന് വാപ്പ വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പഴയത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അത് നിന്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അതിന് നീ ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിലേക്ക് വരണം, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കണം. ഉമ്മ പറയുന്നു, മോനെ ഉമ്മാന്റെ കൂടെ നീ ഇന്ന് വസ്ത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ വരണം, എന്നിട്ട് ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നീ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വലിയവരാക്കി. അതേ സമയത്ത് മൂത്തച്ഛന്റെ മകനെ നോക്ക് എന്തൊരു ഉഷാറാണ്, ഇളയച്ചിന്റെ മകനെ നോക്ക് എന്തൊരു ഉഷാറാണ് എന്ന് സ്വന്തം കുട്ടിയോട് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് അവരോട് അസൂയയും നിങ്ങളോട് വെറുപ്പും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ മുശാവറ ചെയ്യണം. ആ മുശാവറ ഉമ്മച്ചിയോട് വാപ്പ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾ കാണണം. അവിടെയാണ് റോൾ മോഡൽ ആവേണ്ടത്. വശാവിറുഹും ഫിൽ അംർ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ അപ്പോൾ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും മക്കൾ കാണുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിൽ മുശാവറ ചെയ്ത് കൂടിയാലോചന ചെയ്തിട്ട് വാപ്പച്ചി ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നെ അത് നമ്മളെ വാപ്പ നടപ്പാക്കും. ഫതവക്കൽ അലല്ലാ, അള്ളാഹുവിൽ അത് വരമേൽപ്പിക്കും. കാര്യപ്രാപ്തി എന്റെ വാപ്പാക്കുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് മക്കൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ, പിന്നെ അവർക്കൊരു വയല് വേണ്ട, അവർക്കൊരു കൗൺസിലറെ വേണ്ട, അവർക്കൊരു യൂട്യൂബറെ വേണ്ട, അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കണം. ഈ നിലയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അത് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായാൽ പോരാ, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവണം. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തുനബിക്ക് ആദ്യമായി അവതരിച്ച ആയത്തിൽ തന്നെ ഇഖ്റഅ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് എന്ന് തുടങ്ങി അവസാനം അല്ലമ ബിൽ ഖലം എന്ന 5 സൂക്തങ്ങൾ ഖുർആനിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. അതിലെന്താണ് പറയുന്നത്? അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് കൊണ്ട് വായിക്കണം. ആ അള്ളാഹു നരകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനെന്നോ സ്വർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനെന്നോ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവനെന്നോ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവനെന്നോ പറയാതെ അള്ളാഹു താല അവതരിപ്പിച്ച അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന്, ബയോളജിയാണ് വിഷയം പറയുന്നത്. അല്ലമ ബിൽ ഖലം, പേന കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു, കലമ കൊണ്ട് എഴുതാൻ പഠിപ്പിച്ചു. രക്തപിണ്ഡത്തിൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ശാസ്ത്രവും ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ബേസിക് ആണ് ഖുർആനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിസ്ഫോടനമാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ വിജ്ഞാനം എങ്ങനെയുള്ള വിജ്ഞാനമാണെന്നറിയുമോ? തന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളവുമായിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വരികയാണ്. കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. H2 എന്നാണ് രാസനാമം ലാബിൽ ആ കുട്ടി ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ പേരിൽ കുട്ടിക്ക് +2 സയൻസിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ദാഹിക്കുന്ന ഒരു നായയെ കണ്ടാൽ ഈ വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള മൊറാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി കിട്ടണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എടുത്ത ഡോക്ടർ രോഗിയെ പരിഗണിക്കാണ്ട് പോകുന്നതും, എഞ്ചിനീയർ വീട് തകർന്നു പോയാലും പാലം തകർന്നാലും പോക്കറ്റിൽ പണം കിട്ടിയാ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതും മൊറാലിറ്റിയുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണ്. ഈ മൊറാലിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകാനാണ് സയ്യിദുൽ വറ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ മെസ്സേജ്. ആ മെസ്സേജ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ മർക്കസിന്റെ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ സുജൂദ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മർക്കസിന്റെ കാരന്തൂറുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ളത്. അന്ന് AP ഉസ്താദിനോട് സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മർക്കസിന്റെ ബ്രാഞ്ച് എവിടെ തുടങ്ങിയാലും അത് മർക്കസ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കാരന്തൂരിലെ മെംസ് ക്യാമ്പസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ ആലം സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ലോക പരിത്യാഗ സുഹൃദ് കാലഘട്ടത്തിൽ നിസ്കരിച്ച സ്ഥലത്താണ് മെംസ് സ്കൂൾ ഉള്ളത്, മർക്കസിന്റെ ശരീഅ ഉള്ളത്, യതീംഖാനയുള്ളത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ 23 സ്റ്റേറ്റുകളിലും ലക്ഷദ്വീപുകളിലും മർക്കസിന്റെ സ്ഥാപനമുണ്ട്. സിയം വലിയുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അർത്ഥപൂർണമായ വാക്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമാധാനിക്കുകയാണ്. അവിടെയൊക്കെയും മർക്കസിന്റെ അനുഗ്രഹീത മേഖല തന്നെയാണ്. ഇത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ അല്ല നമ്മുടെ സ്കൂൾ നടത്തുന്നത്. ആ സ്കൂളിന്റെ ബിൽഡിങ്ങും
അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ എത്ര കോടി ചെലവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഒരു സ്കൂളിലൊന്നും പോണ്ട, ഞാൻ വലിയ കളക്ടറാണല്ലോ, ഞാൻ സ്വന്തം ഒരു സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്വന്തം ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്വന്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നു, സ്വന്തം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു കലക്ടർക്കും ഒരു അംബാസഡർക്കും ഒരു പ്രസിഡന്റിനും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല. കുട്ടികളുടെ പഠനം വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ മിശ്രിതമായി മിക്സ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോഴേക്ക് കുട്ടികളുടെ സാമൂഹികമായ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മർക്കസ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മർക്കസിന്റെ അഭിമാനകരമായ വിഷയം 978 കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ വെച്ച് മർക്കസിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ കാരന്തൂർ മെംസ് സ്കൂൾ അന്നില്ല. ഉസ്താദിന്റെ ബുദ്ധിയിലാണെന്ന് സ്കൂളിലുള്ളത്. ഉസ്താദിന്റെ ബുദ്ധിയിലാണെന്ന് കൊയ്യൂർ ചോദിച്ചു, ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ട് ബജറ്റ് എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു 1 കോടിയാണ്, 1 കോടി രൂപയാണ്. അവർ പരിഹസിച്ചു. പലരും ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് കാർട്ടൂൺ വരച്ചു. പക്ഷേ 44 വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് മർക്കസിന്റെ ത്യാഗപൂർണമായ ഉസ്താദിന്റെ സഹന പ്രവർത്തനം കാരണത്താൽ ഉസ്താദിനെ പരിഹസിച്ച പത്രകോണങ്ങളും മീഡിയ 10,000 വരുന്ന ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളാണ് മെംസിലും പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ഉസ്താദിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളും അനുഗ്രഹീതരാണ്. ഉസ്താദിന്റെ കരവലയങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് 9,900 വരുന്ന യതീമർ 2 മാസം അപ്പുറം കാസർഗോഡ് വെച്ച് മരിച്ചുപോയ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ 10 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടി അടക്കം ഉസ്താദ് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്നു. 1,00,000-ലേറെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് ഉസ്താദിനുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുണ്ട്. പലരെയും ഉസ്താദിന് പരിചയം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു തവണ ഉസ്താദ് എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിൽ ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിരന്തര യാത്രയും വഴലുമല്ലേ, ഉസ്താദിന്റെ കാലിന് നല്ല നീരുണ്ട്. ആ ഉസ്താദ് ഇക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ശേഷം തലയൊന്ന് മെല്ലെ താഴ്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സൂട്ടും കോട്ടും ധരിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് അഭിവന്ദരായ AP ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ മർക്കസിന് വേണ്ടി പോകുന്നതല്ലേ, ആ പുഞ്ചിരി ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് മനുഷ്യൻ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും പുഞ്ചിരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതികരണം. ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ 2 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ശമ്പളക്കാരനാണ്. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ മെല്ലെ കാല് മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് ഉസ്താദിന്റെ കാല് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പ മരണപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ തുർക്കിയ യതീംഖാനയിൽ കൊണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അവിടുന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സും +2ഉം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ MBA പഠിക്കാൻ എറണാകുളത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ജോലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയുടെ യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോ ഒലിപ്പിച്ച കഥ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മെംസിലേക്ക് ഒരു ഫീസ് അടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു നയാ പൈസ ബാക്കിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു ആഡംബരത്തിനുമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലിമീങ്ങളുടെയും ഹാഫിലീങ്ങളുടെയും യതീമുകളുടെയും മിസ്കീന്മാരുടെയും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തായിട്ട് പോലും ഇന്ന് രാവിലെ ബുഖാരി ക്ലാസ് ഉസ്താദ് ദർസ് നടത്തി. എല്ലാ സമയത്തും ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ട് ജമ്മുവിലുമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നു. ആ ഉസ്താദിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ സഹായം കൊണ്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്ര ചെലവ് വരും എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം.
ഒരു 25,000 രൂപ നിങ്ങൾ മർക്കസിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി സ്പോൺസർഷിപ്പും അവർക്കുള്ള വെള്ളവും കാന്തപുരം ഉസ്താദ് നൽകുമ്പോൾ അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിനും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അതിമഹത്വമായ മേന്മയും ഉയർച്ചയും ലഭിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും തന്നെ ഇല്ല. ഉസ്താദ് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക്, മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക്, ഹാഫിലീങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാനുള്ള നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു, വസ്ത്രം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം മുത്തു ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. ആ ഹബീബിനെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ ഹബീബിനേക്കാളും വലിയൊരു നേതാവ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ആ ഹബീബിനെ പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി ജനിച്ചത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മക്കയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. മദീനയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നു, മദീന സിയാറത്തിന് പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ എന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹിയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഷരീഫിനെക്കാളും മഹത്വമാണ് ഹബീബിന്റെ റൗള എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മക്കൾക്ക് ആ നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ആ നബി തങ്ങളുടെ നൂറാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കാളും മേലെ ഫസ്റ്റിൽ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെയാണ് ശാസ്ത്രം വിസ്ഫോടനത്തിലൂടെ ലോകമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മുത്തുനബിയുടെ നൂറാണ്. ആ നൂറാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ലഭിച്ചത്. ആ നൂറാണ് മുത്തുനബിയുടെ ആമിന ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ലഭിച്ചത്. അതൊരു സാധാരണ ഗർഭധാരണമായിരുന്നില്ല, സാധാരണ പ്രസവം ആയിരുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സാധാരണ സ്ത്രീ പ്രസവിക്കുന്ന പോലെയല്ല ആമിന ബീവി പ്രസവിച്ചത്. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് അല്ലാഹു തആല പുറത്തെടുത്തത്. മാത്രമല്ല സുജൂദിലായിട്ടാണ് മുത്തുനബി ജനിച്ചത്. മുത്തുനബിയുടെ ചേലാകർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണ് ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ലിംഗഭാഗം മറ്റൊരാൾ കാണാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ആ ഹബീബ് എവിടെന്നെങ്കിലും മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അപ്പോൾ മരങ്ങൾ വന്നിട്ട് തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ഹബീബിന്റെ മലമൂത്ര വിസർജനം കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി അപ്പോൾ തന്നെ പിളർന്നിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് കാക്കയോ പരുന്തോ മറ്റോ കൊത്തിപ്പറിക്കാൻ പാടില്ല. അത്രമാത്രം പ്രപഞ്ചവും ലോകവും എല്ലാം ഹബീബിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ആ ബഹുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അത് അനിവാര്യമാണ്. അതിനാണ് മർക്കസിന്റെ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള സ്കൂൾ പോലെ കലാപങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഇല്ല, അക്രമങ്ങളില്ല, അധ്യാപക സമരങ്ങളില്ല. ഉള്ളതെല്ലാം ആദരവാണ്. ഗുജറാത്തിൽ മർക്കസിന്റെ സ്കൂൾ ഉണ്ട്. ഗുജറാത്തിൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാരെ കൊന്നതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയായ സമയത്ത്. ഉസ്താദ് അവിടത്തേക്ക് പോയല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കണം. അങ്ങനെ 5000-ഓളം വരുന്ന ഗുജറാത്തി മുസ്ലിമീങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചു. അന്ന് 5 സ്കൂളുകളുടെ തുടക്കമുണ്ടായി. ഇന്ന് 12ഓളം സ്കൂൾ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ട്. ആ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് വന്നത് ഒരു അമുസ്ലിം ടീച്ചർ. ആ ടീച്ചർ റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മർക്കസിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു. ടീച്ചർ തന്റെ FB പോസ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു, ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ മർക്കസിന്റെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയായി ചേർന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് 11 മണിക്ക് ടീ ബ്രേക്കിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭർത്താവും അമ്മയും വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സ്കൂളാണല്ലോ, അഹമ്മദാബാദിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും വല്ലാത്ത വർഗീയത കാണിക്കും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കൂളിലല്ലേ മോളെ നീ ഉള്ളത്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ എഴുതുന്നു, ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത്രയും നല്ല ആദരവുള്ള ഇത്രയും നല്ല ബഹുമാനമുള്ള കുട്ടികളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് പോലെ പോകുമ്പോ KG കുട്ടികൾ വരെ എന്തൊരു വൃത്തിയാണ്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദൈവത്തെ കാണും പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഇന്ന് ആ ടീച്ചറുടെ കെയർ ഓഫിൽ 12 അമുസ്ലിമീങ്ങൾ മർക്കസിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെയാണ് AP ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം. AP ഉസ്താദിന്റെ സമീപനം അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അതുകൊണ്ടാണ് മോറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ലോകത്തൊരു സ്കൂളും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മർക്കസിന്റെ സ്കൂൾ പോലെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ അധ്യാപകർക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കും വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ. നേരത്തെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ പലരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് ഉള്ള സമയമായി പോയി, അതുകൊണ്ട് പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ AO അസ്ഹരി ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത വേദന തോന്നിയല്ലോ, സാധാരണ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത്.
നമ്മൾ ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയി. ഒന്നാമത് റബീഉൽ അവ്വൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും പരിപാടിയാണ്. നാളെ 2 സ്കൂളിൽ പരിപാടിയാണ്, മറ്റന്നാൾ പരിപാടിയാണ്. ഇൻഷാ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ മീലാദ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മാനേജ്മെന്റ് അയച്ചു തരും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഏകദേശം 40ഓളം വരുന്ന മാദിഹീങ്ങളും വലിയ വലിയ ആശിഖീങ്ങളും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രസകരമായ മൗലൂദ് പാരായണം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മർക്കസിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. വഅലൈക്കും അസ്സലാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വളരെ പ്രൗഢമായ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മർക്കസിനെയും ഉസ്താദിനെയും ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിശദീകരിച്ചു തന്ന മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദിന് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നന്ദികളും അറിയിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും ആ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ട്. ഉസ്താദിന്റെ പ്രയത്നങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉസ്താദ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിപ്പടുത്തതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുക. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടരുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുറച്ച് ആശംസ പ്രസംഗം കൂടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും. ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ആശംസ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ PTA പ്രസിഡന്റ് ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബ് ഇതിലില്ലേ? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഷൗക്കത്ത് അലി സാഹിബിനെ കാണുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ റംസി സാറ്. റംസി സാർ, റംസി സാറ് ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുന്നു. ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. നേരത്തെ റംസി സാർ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. സൂമിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഞാൻ യൂട്യൂബിലാണ് പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഇന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. കുറേ പേർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ സൂമിലൂടെ കയറാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ പരിപാടി കൂടുതലായിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ പലരും നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരെയും കൂടി ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇന്നലെയും നമ്മുടെ മഹബ്ബ ടോക്ക് നടന്നിരുന്നു. മസ്ഊദ് സഖാഫിയുടെ പ്രഭാഷണവും അതുപോലെ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗങ്ങളും എല്ലാം നടന്നിരുന്നു. ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മൗലിദ് മജ്ലിസിൽ PTA-യുടെ എല്ലാ നേതാക്കളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അവരുടെയൊക്കെ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അന്ന് നടന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് നമ്മുടെ ഒരു പാരന്റ് സയ്യിദ് കാസിം തങ്ങൾ എന്ന ഒരു രക്ഷിതാവാണ്. അല്ലാഹു തആല ആ സഹോദരന്റെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ അല്ലാഹു നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും നാട്ടിനും ഒക്കെ ഉപകാരം നൽകുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി അല്ലാഹു തആല മക്കളെ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. നമ്മളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
റംസി സാറ് ഇല്ലല്ലോ? സാറെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്നാല് പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദുആ ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുകയാണ്. വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി. ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവറുകൾ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലാണെങ്കിലും നമ്മയൊക്കെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഉസ്താദ് അവറുകൾ നൽകിയത്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എപ്പോഴും ഉസ്താദിൻ്റെ ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികൾ എന്ന് ഉസ്താദ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ നേട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് വന്നു, നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഉബൈദ് സഖാഫി നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തി. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉബൈദ് സഖാഫി നമ്മെ ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം നടന്ന നമ്മുടെ മർസൂഖ് സഅദിയുടെ വളരെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണത്തിലും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ഫാമിലി മീറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുള്ള എല്ലാ സന്തോഷവും നമ്മുടെ MGSന് അറിയിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം നമുക്കുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ റെക്കോർഡും വീഡിയോകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലഭിക്കും, അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മുടെ പരിപാടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ കലാം സിദ്ദീഖിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വആലി കുല്ലിൻ വസഹാബത്തി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഷഹീർ അസരി, നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലുള്ള മർക്കസ് സാരഥികളായ മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ മറ്റു PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ഒരു മാസത്തിൽ കോവിഡിനെയും അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെയും ഒക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അസൂയപ്പെടുത്തുന്ന വിധം മൗലിദ് ആചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മർക്കസിൻ്റെ കണ്ണായ സ്ഥാപനമായ മെംസ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന നമ്മുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായ സ്ഥാപനവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വൈവിധ്യങ്ങളായ പ്രോഗ്രാമുകൾ, മത്സരങ്ങൾ മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ സഹ്റത്തുൽ ഖുർആൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതിഗംഭീരമായ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വീക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരുപക്ഷെ ഓഫ്ലൈൻ സാഹചര്യത്തിൽ നടത്തുന്നതിനേക്കാളേറെ ഗംഭീരമായി, ഭംഗിയായി നമ്മുടെ കൊച്ചു പ്രതിഭകൾ, സഹ്റത്തുൽ ഖുർആന്റെ കൊച്ചു പ്രതിഭകൾ, അവർ അരങ്ങ് തകർക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ കോവിഡ് വന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഒരുപാട് സ്കില്ലുകൾ പുറത്തെടുക്കാനായിരുന്നോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. മവദ്ദ ടോക്ക്, സ്നേഹത്തിന്റെ അക്ഷരമാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോക്ക് സീരീസ് തന്നെ നമ്മൾ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ നമ്മൾ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ
ഇന്നലെ നേരത്തെ ഷഹീർ അസരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മഹബ ടോക്ക് വളരെ അർത്ഥഗംഭീരമായ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു നല്ല ടോക്ക് ബഹുമാന്യനായ മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദിൻ്റെതായി നമ്മൾ ഇന്നലെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. അതുപോലെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നടത്താൻ ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ മെംസിലെ മാനേജ്മെന്റിനും അധ്യാപകർക്കും ഉസ്താദുമാർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം കൃതജ്ഞതാപൂർവ്വം ഇവിടെ ഓർത്തെടുക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വന്ധ്യരായ ഷേഖുന ഖമറുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവറുകളുടെ ഈ സാന്നിധ്യവും വളരെ ചുരുങ്ങിയതെങ്കിലും വളരെ അർത്ഥഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാനേജ്മെന്റിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്ന വാക്കുകളായിരുന്നു ഷെയ്ഖുനയുടേത് എന്ന് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്മരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദിന്റെ ടോക്ക് മാഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഉസ്താദിന്റെ ടോക്ക് വേണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുമാറും നല്ല തരത്തിലുള്ള വളരെ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ടോക്കായിരുന്നു. ഏതായാലും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും ഈ യോഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നലെയും മിനിയാന്നും ഒക്കെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ഈ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന മഹബ ടോക്ക് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഈ ആഴ്ച ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ പരിപാടികളായിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന് മുമ്പിൽ സ്കൂളിന്റെ പരിപാടികൾ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. നാളെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് തിരക്കുകൾ നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വന്ധ്യരായ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഈ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മൾക്ക് വന്ന് ഈ ഒരു സമയം നീക്കി വെച്ചതിന് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന നന്ദിയായി ആശംസിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദുള്ള സഖാഫി ഉസ്താദിനും ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിച്ച ഉസ്താദിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ആശംസയായി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ അർത്ഥ സമ്പൂർണമായ സമ്പുഷ്ടമായ ടോക്ക് നൽകി നമ്മുടെ മെംസിനെ ആദരിച്ചതിന് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് മർസൂഖ് സഅദി ഉസ്താദിന് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ യോഗത്തിൽ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ PTA എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് 3 സ്വലാത്തോടു കൂടെ ഈ യോഗം ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.